दर्शक बंधु नमस्कार। ओडी प्लस चैनल को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु जेमिति कि आमे जानिचे फेब्रुआरी 28 तारिख 2026 धरा जाऊ एप्रिल 7 तारिख 2026 पर्यंत अमेरिका ईरान मध्यरे जो भली युद्ध देखा जाइए यार प्राय प्रत्येक विवरणी संपर्क में आप जानिछंती। गुरुत्वपूर्ण दिगटी हला कि अमेरिका तरफ जो 45 दिन युद्ध विराम निष्पत्ति को कार्यकारी करने पाई ईरान को एक प्रस्ताव दिया जाइथिला। आपाततः ईरान यहाको प्रत्याख्यान करिछि बा ईरान राजी नुह। संभवतः विश्ववासी चाहुतिले कि यह सामयिक विराम घटिले संभवतः किछि देश मध्यस्थता करी एई युद्ध को एक पूर्णांग विराम बा बंद करने दिगरे एक प्रकार पदक्षेप नहीं पारिबे। अन्य पटरे जहाँ भी किछि ईरान पक्षरु बा अमेरिका पक्षरु दाबी रहिछि एहाको विचार करा जाई पारिबो। अनेक तृतीय पक्ष देश एथिरे ईरान अमेरिका सह कथबार्ता करि पारिबे। जे भली भाबरे वर्तमान तेल संकट हो, गैस संकट हो, अन्य अत्यावश्यक सामग्रीर संकट हो देखिबाकू मिलुछि एथिरे किछिटा सुधार आसिबो। किंतु मोटामोटी ए विराम प्रस्ताव को ईरान तरफ प्रत्याख्यान करा जाइछि एवं ए सबुरी मूल रही संभवतः गोटे कथा जहाँ को कहा जाई परिबो अविश्वास। अमेरिका उपरे ईरान रो कोनोसी प्रकार रो विश्वास नहीं, इजराइल उपरे मध्य ईरान रो कोनोसी प्रकार रो विश्वास नहीं। ईरान कहबा को चाहूची कि सामयिक विराम बा 45 दिनिया जदि युद्ध विराम हुए इजराइल अमेरिका बल गोटाइबे, नुआ नुआ रणनीति प्रस्तुत करिवे, विभिन्न स्थान जो भली अस्त्र शस्त्र रखिचंती एमाने निज पाक को मगेइबे। परवर्ती अध्याय रे ईरान उपरे एक भयानक आक्रमण करिवे। तेणु एई सामयिक विराम रो कोनोसी माने नाही। जदि विराम दबाकू प्रकृत रे अमेरिका चाहूची ताहले एक पूर्णांग विराम दो बा युद्ध बंद हो एवं एई युद्ध बंद हवा पई ईरान तरफरु पाकिस्तान माध्यम रे अमेरिका को 10टी प्रस्ताव दिया जाइछि। प्रथमे दर्शक बंधु आमे 10टी प्रस्ताव संपर्क में आलोचना करिबा एवं युद्ध विराम काहीकि ईरान चाहू नाही ए संबंध रे मध्य एक धारणा रखि परिबा। प्रथम कथा, ईरान जो भली भाबरे अमेरिका को प्रस्ताव देछि एहार प्रथम प्रस्ताव हला कि नॉन एग्रेशन को एक प्रकार गारंटी माध्यम रे दिया जाऊ, अर्थात गारंटेड नॉन एग्रेशन। कहवा कथा हला कि ए फॉर्मल binding pledge that the US and its allies will not launch further military strike against Iran। अर्थात ईरान उपरे भविष्यत रे अमेरिका किंबा एहार सहयोगी द्वारा केबे हेले आक्रमण करा जिवो नाही, एहार एक ग्यारंटी आवश्यक। द्वितीय शर्त हला परमानेंट सीज फायर, अर्थात सामयिक युद्ध विराम नह, रीतिमत भावरे एहाको एक पूर्णांग विराम बा एही युद्ध को बंद करा जिबा उपरे जोर देछि ईरान। ईरान कहिछि रिजेक्शन ऑफ ए टेम्पोरारी पॉज इंसिस्टिंग ऑन ए परमानेंट एंड टू ऑल ऑनगोइंग मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। अर्थात मोटामोटी भावरे ईरान उपरे एक सामयिक विराम नह एहाको तो प्रत्याख्यान करा जाउछि, बरं एक सबुदिन पई युद्ध बंद करिवार प्रस्ताव रखा जाइछि। तृतीय रे ईरान कहिछि एंड टू इजराइल स्ट्राइक। बहु समय रे इजराइल सीरिया रे हो, लेबानन रे हो, ईरान उपरे हो बा पाख पड़ोसी राष्ट्र रे ईरान को टार्गेट करी इजराइल जो आक्रमण करुछि एहाकू सब दिन पई बंद करबाकू पड़िबो। एवं खास करी ईरान रो जो आंचलिक गोष्ठी गुडी रहिचंती जेमति कि लेबानन रे हिजबुल्ला, येमेन रो हुती बा हमास बोली कहा जाऊ, एमानक उपरे मध्य इजराइल रो आक्रमण बंद हो। लिफ्टिंग ऑल सैंक्शन यह एक मजबूत दाबी ईरान तरफ रही, कारण ईरान उपरे अनेक प्रकार सैंक्शन बा प्रतिबंधक अमेरिका द्वारा लगा जाइछि, जहाँ द्वारा ईरान रो अर्थनीति रे एक भयानक मात्रा रे क्षति पहुंची। एहाको उठेई दबा पई मध्य ईरान द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाइछि कि टोटल रिमूवल ऑफ ऑल अमेरिकन सैंक्शन टार्गेटिंग ईरान्स इकोनॉमी। पंचम जो प्रस्ताव ईरान द्वारा दिया जाइछि ताहा हेउछि कि प्रोटेक्शन ऑफ अलाइड ग्रुप्स, ए गारंटी दैट अलाइड ग्रुप बा प्रॉक्सी फोर्सेस इन द रीजन विल नॉट बी टार्गेटेड। जमती मु आगु कहते कि लेबानन रो जो हिजबुल्ला गोष्ठी रहिले, हमास रहिले, येमेन रो हुती रहिले, एमानंको उपरे कौनसी प्रकार अमेरिका किंबा एहार सहयोगी राष्ट्र मानक द्वारा आक्रमण करा जिवो नाही, एभली एक प्रस्ताव मध्य ईरान द्वारा दिया
ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି କି ଇରାନକୁ ହରମୁଜ ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରିଓପନିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଓପନିଂ ଦ କି ସିପିଂ ରୁଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ବ୍ଲକେଡ୍, ଯାହାକି ଏବେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଇରାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହରମୁଜକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ସର୍ତ୍ତ ଯେମିତିକି ସେଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫର୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ତ ହରମୁଜ ଜଳଡମ୍ବରୁକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏହାକୁ ନ କରାଯାଇ ଇରାନ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳସୀମା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇରାନ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି କି ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ବା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛି କି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ ଫି ଅଫ୍ ରଫଲି $2 ମିଲିୟନ ପର୍ ସିପ୍ ଫର୍ ପାସିଂ ଥ୍ରୁ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼େ ଆମେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ହରମୁଜକୁ ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ପାର କରିବ $2 ମିଲିୟନ ଇରାନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ରାସ୍ତା ପାର କରିବାକୁ ହେଲେ। 9 ନମ୍ବରରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଆମକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଫିଜ୍ ମିଳିବ ବା ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜଳକର ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ଏହି ଜଳକରକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଓମାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାଗ କରାଯିବ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ହରମୁଜ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଲା, ଜଳଡମ୍ବରୁ ରହିଲା, ରାସ୍ତା ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଇରାନ ରହିଲା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଓମାନ ରହିଲା। এই ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ତଟ ଦେଶରେ ହରମୁଜ ଯାଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଫିଜ୍ ମିଳିବ ଏଥିରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେୟାରିଂର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବା ଯାହା ଆଦାୟ ହେବ ଏଥିରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇପାରିବ ଓମାନ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି ଇରାନ କହିଛି କି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟୁ ଫଣ୍ଡ ଦ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ୍। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବମ୍ ପକାଇ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଲଗାତାର ହମଲା କରି ଇରାନ ସମେତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ଇରାନ ଭିତରର ଅନେକ ସହରରେ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ତେହେଜ ନେହେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର କେବେ ଯେ ଇରାନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ସେ କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଭଳି ଫିଜ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରିବେ ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହନ କରିବ। ଯାହା ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଆମେରିକା ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ବହନ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇରାନକୁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 10ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକା ମାନିବ ନା ମାନିବ ନାହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହରମୁଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଅଗ୍ରସର ହେବ ନାହିଁ ବା ୟୁରେନିୟମକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିସାଇଲ ସିଟି ଇରାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆଗକୁ ଚାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଇରାନ ବିଶେଷ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଜଳଡମ୍ବର ରାସ୍ତା ଇରାନକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ଭବତଃ ଇରାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ଇରାନର ବର୍ଚସ୍ୱ ହିଁ ଏହି 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ଏହି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାରର ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଇରାନର ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ଭବତଃ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏନେଇ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ ରହିଛି ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିରୋଧଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, ଆଗକୁ ଚାଲି ଆମେରିକା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ତା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପାର ହେବା ପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ବିଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।